program briefly, just so you guys have an understanding, and we'll go ahead and get started. So we'll be first having a welcome speech. I'll be inviting everyone up here. A welcome speech of our presidential address, and then we'll be introducing some of our amazing guests and giving them some awards. And then we'd also be having a kavida, which is poem. It's poem in Malayalam, and you guys will be able to hear that today. So, and also just a reminder, at the end of the program, we will be having a Q&A session. So if you have any questions, make sure to have that in hand when it comes to that time of the program. So at this time, I would like to invite some of our guests to our stage. So as I call your name, please come to the stage. So first off, I would like to invite the President of India Press Club of North Texas, Mr. Siju V. George. And then next, I would like to invite our Honorable Judge, Margaret O'Brien. Next, I would like to invite the editor in charge of 24 News, Mr. P.P. James. And last but not least, next, I would like to invite the assistant executive editor in charge of 24 News, V. Arvind. So before we get started with the program, I would like to take this time to ask and invite everyone to stand up, please, and just take a moment of silence to think of all the people who are suffering and struggling the war. So if everyone can rise, please, and we'll just go ahead and take a moment of silence. All right, thank you. So let's all have a seat. And now at this time, I would like to invite Mr. Sam Matthew, who is the Secretary of the India Press Club of North Texas. All right, thank you, Tanya. സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യമിത്രങ്ങൾക്കും ആദ്യം തന്നെ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഏത് മലയാളി പ്രോഗ്രാമിലെ പോലെ നമ്മൾ അല്പം താമസിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാസി അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാധ്യമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, ആ അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മാധ്യമ സെമിനാർ ഇവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. First of all, I wanted to go ahead and welcome our the person who is going to officially inaugurate this meeting. That is none other than our Honorable Judge, Margaret O'Brien. We are happy that you're here, and the PC Matthew will introduce her officially in a little bit, but I just wanted to take a moment and just welcome her to the meeting. She is currently serving as our Honorable Judge in the Precinct 2, Court 1. And for those who don't know, that she's covering the part of East Dallas and Bald Springs, Garland, Mesquite, Rowlett, Saxe, Sunnyvale, and Wiley. So most of our people are in that category. So she's the one that makes sure that everybody gets the fair judgment. And I was reading her biography, but thank you for taking time and being here, just addressing and inaugurating the meeting. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാധ്യമ സെമിനാർ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ കാരണം തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ചേർത്തണച്ച രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യമേ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. മാളയുടെ പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് റൗണ്ടപ്പ് 24 ന്യൂസിൽ വേൾഡ് റൗണ്ടപ്പ് എന്ന ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ആവിഷ്കാരണ ശൈലി തന്നെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ പി പി ജെയിംസ് സാറിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീ അരവിന്ദ് സാറ്, അദ്ദേഹം ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി,
തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്ത് മാറി മാറി അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശവാണിയിൽ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ 24 ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ ഭംഗിയായി വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ അരവിന്ദ് സാറിനെ നോർത്ത് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെ ശക്തമായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സിജു വി ജോർജ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെയും മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികത രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ വിശിഷ്ടാതികളായിട്ട് പല സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ PC മാത്യു അവർ ഗ്ലോബൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ, വേൾഡ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല, അതിനെല്ലാം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ PC മാത്യുവിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഇൻഡോ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാജു തരകൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നതിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതുപോലെ കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ, ലാനയുടെ പേരിൽ, മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ വിരമിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. Thank you so much for introducing all our amazing guests. So at this time, I would like to invite Mr. Siju George for the presidential address. Good evening. Greetings to all of you. Honorable Judge Margaret O'Brien. It's nice to meet you after 6 months. Oh no, after 1 year. I had an honor to receive an award on behalf, I mean, it's not for me, my son received, he was a salutatorian from GISD, one of the schools, and she gave the award to my son. My son was not there, so I accept the award on behalf of my son. Thank you. നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളായ PP ജെയിംസ്, 24 ചാനൽ, അതുപോലെ അരവിന്ദ് 24 ചാനൽ, Swagatham. I sincerely welcome all of you for this media conference. Before I go into details of this conference, I'd like to talk briefly about IPCNT. India Press Club of North Texas, 2006 ഒരു പറ്റം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസ്. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിലെ 7 സാരഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽസായി എബ്രഹാം തെക്കേമുറി, എബ്രഹാം തോമസ്, ശ്രീ സണ്ണി മാളിയേക്കൽ, ജോസ് പ്ലാക്കാർഡ്, ബിജ്ലി ജോർജ്, TC ചാക്കോ, പിന്നീട് ഞാൻ, അങ്ങനെ 7 പേരാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാരവാഹികൾ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 17 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 17 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ പ്രയാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് നോർത്ത് ടെക്സസ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ 4ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് അവർ 4th പ്രോഗ്രാം ദിസ് ഇയർ, ഐ ബിലീവ് 4th or 5th പ്രോഗ്രാം ദിസ് ഇയർ. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഈ 2022-2023 പ്രവർത്തന സമിതിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഞാൻ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി ഡോക്ടർ അഞ്ജു ബിജ്ലി, സെക്രട്ടറിയായി സാം മാത്യു, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി മീനു, ട്രഷററായി ബെന്നി ജോൺ, ജോയിൻറ്റ് ട്രഷററായി പ്രസാദ് തിയാടിക്കൽ. അതുകൂടാതെ തന്നെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനായി ബിജ്ലി ജോർജ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സായി ശ്രീ സണ്ണി മാളിയേക്കൽ, TC ചാക്കോ, PP ചെറിയാൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് അനവധി പേരുണ്ട്. തോമസ് തിരുമേൽ, ലാലി ജോസഫ്, അനശ്വർ മാമ്പള്ളി, ജോജോ കോട്ടക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ ആശാരിയത്ത് തുടങ്ങിയ അനവധി പേര് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
I don't want to take much time. I'd like to give ample time to our guest. ഞങ്ങളുടെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായ സംഘങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much. So at this time, I'm going to go ahead and invite Mr. PC Matthew. I feel like he doesn't need a lot of introduction. I feel like many of you guys know him in more ways than one, but I'm going to introduce him anyway. So he is the global president of the Global Indian Council, who's also serving in the city of Garland as the Senior Citizen Commission. He was runoff candidate of the city of Garland for the city of Garland of District 3. So with all this, I would like to go ahead and invite and introduce Mr. PC Matthew to the stage to introduce our honorable judge. Hello, good evening to all of you. Respected Chief Guest Judge Margaret O'Brien, well-known Indian channel, 24 channel professionals, media professionals, Mr. James and Aravind, India Press Club of North America President Siju George, and former President Sunny Maliakal, and Advisory Board Chairman Bijli, P. Bajarian, and other friends, Taragan Sir, Sandosh, a lot of friends familiar to me here. I'm so proud to be here with you guys. When Sunny Maliakal asked me about this event, I was so glad to attend this event as well as make some connections with our dear judge here. It is her second term, and she was running for primary, and it was a tough competition, and she won the primary, right? And then she won the final election. So now my role is to introduce her. I hope you all know me. I work in the community from 2005 when I came from Bahrain to US and US citizen now, and ran 2 times in the city council. And I did not won the election, but I'm closely working with the city. Now I'm in the Commission of Senior Citizens Commission, and I have a passion for the community. So Judge Margaret O'Brien was selected to serve in 2018. She attended Stephen F. Austin State University, earning her BS in chemistry. She later obtained her MS in environmental science from University of Texas Health Science Center. Judge O'Brien was born in Winnipeg, Manitoba, Canada, and has lived in Texas since 1976. She hears criminal and civil cases under 20,000, which include small claims, repair and remedy, evictions, debt claims, traffic tickets, fraudulent checks, and fine-only misdemeanors. Judge O'Brien understands the struggles of everyday life and is honored to serve the people of Precinct 2. And like our Sam said, she is elected from a couple of cities, including Dallas, Bad Spring, Garland, Mesquite, Rolette, Saxe, Sunnyvale, and Wiley. She pledges to listen carefully, treat everyone with respect and fairness, and make sure all have access to affordable justice. And one day, I wanted to go and see how she's doing this job. I've been there, and I found she is taking a very bold decision and to support and maintain the justice. So it is good that when she's very close to her community, so she's a reachable public servant. And that's what I like, the way she doing the community work. And I wish today's event, especially a media seminar with these great professionals here, it will be a great achievement for India Press Club of North America. And being here from 2005, and I also merged to the American community, but keeping our community to my heart, I work every day for the community. And thank you for this opportunity.
God bless you all. All right, thank you so much, PC Mathyonko, for that introduction. So at this time, I would go ahead and like to invite our Honorable Judge, Margaret O'Brien, to inaugurate the India Press Club of North Texas seminar. Well, thank you so much. I want to thank PC. He invites me to everything, which is very generous and sweet. And congratulations on getting the Senior Citizens Committee, and I hope you keep persevering and maybe run again, because I think you'd be great at it. We need representation from you. Just a little bit about what I do. I'm your small claims judge for Precinct 2. You could kind of equate that to a Judge Judy, but it's not quite that dramatic. I hear your civil small claims cases. I did bring some booklets on how to sue in justice court. They're at the back, as well as some tenant representation booklets for questions if you're a tenant and have questions. And then there's my website on the front. It's judgemo.org. There's some great literature on there if you don't know what to do in justice court. There's a self-represented section that you can click on. But yes, I represent many cities. Precinct 2 is pretty big. If you're not aware of the peace courts, there's 10 of them in Dallas County, 2 per precinct, and there's 5 precincts. I'm JP21, and I represent Garland, Mesquite, Saxe, Wiley, Sunnyvale, Balch Springs, a section of East Dallas, and Rowlett. But none of you look familiar, which is a good thing. That means you're happy in life. But I do the civil cases, and I can only jurisdictionally award property or money back. I don't hear any defamation, no family law, just property and money. Also, the eviction cases, if you're a landlord or a tenant, the eviction cases start in small claims court, so I hear those. We do a small criminal docket. It would be toll tickets, traffic tickets, fine only, no jail time, so just basically fine only type stuff. A couple happy things I do that serve the community is weddings, so if you're getting married, I'd love to see you. And then occupational driver's license. So if you have a driver's license hearing through Texas Department of Public Safety, your license is suspended, you can get a temporary license through my court that allows you to keep driving until you get that license cleared up. So if you know anyone with those issues, that's very helpful to people. Also, we do mental warrants. Obviously, with the pandemic, we've seen a rise of those. I see about this year, I think it's about 4 hearings a month for that, and it is a good tool to help people try to get some medical evaluation to see if they may need to be admitted somewhere, or if they're off their medication, or if they're a danger to themselves and others. We do an odd other things, like we hear if your utilities get turned off by your landlord, we hear writs of restoration, writs of reentry, sequestration. If you're fighting over some type of a property, we can seize it until you have your case heard. We also do birth certificates. That's another happy thing to come do if you want to do that. We do that as a service, so you don't have to go all the way downtown. And so we help the Dallas County Clerk out with that. We will also start doing marriage license, but I think that will be early in 2024. But anyway, that's kind of what we do. I'm here to serve you. If you ever want to observe, you're always welcome, like PC came and watched. And you can always just kind of see how the court functions, and love to have you. If you know that you're coming, you can reach out to PC and let me know that you're coming, and I can make sure that you kind of know what's going on before you actually come and sit in. If any of your children want to do any kind of an internship or something like that, just to see how the court is run, we have some bright stars in your group from when I presented awards last time, lots of valedictorians, salutatorians, and so just to see if they are interested in going into law or something like that. Do you have any questions of me? I'm happy to answer any questions that you may have. No? Okay.
Yes, so some of the small claims, a lot of times, if you're having issues with insurance, we do see them. Okay, don't tell me the details in case this is in my court, but yeah, so we, yeah, so we do hear those. Yeah. Yeah, I might see you as a witness. Okay, I got it. Okay. Any other questions? Yeah. Yeah. Excuse me, Judge. When we visited Houston, some of the judges, they said about the jury, common people as the jury. Do you in Texas, you have the jury? Jury duty? Did you say Common people acting as the Yes, jury. yes, jury duty. Yeah, I'll talk about that. We do have jury trials. The reason I probably, they were postponed for several years because of the COVID. So yes, we do have jury trials. And now, luckily, Dallas County, if you have jury duty in my court, they send you directly to my court. Used to, they would send you downtown, and then you'd get sworn in downtown, and then they would assign you to my court, so you have to drive to my court. Some people would take the DART, thinking, oh, good, I'm going to take the DART, and then I'll have to park downtown, and then they'd miss jury duty at my court because they couldn't catch the bus. So they have fixed that problem. So yes, we do have a jury panel of 6 jurors, and typically they're anything from an eviction case to a car accident case or somebody fighting over property or money. But we used to probably hear about 4 a month. We are a little bit behind on all the caseload because COVID kind of pushed everything back. Also, just an update, all the JP courts were on a paper file system, so not at all automated until last October. And that's also been an issue because the system has been going down and it doesn't talk to everything, so we have system problems with that. But hopefully, in the long term, it will be much better because, again, you have errors with people getting a file, something's not filed, we get stuff faxed, emailed, whatever, and so it may not be, it's, not as efficient as it should be by 2023, but we're working on that, so. I have a question. To make a lawsuit to the court, do we have to have an attorney or we can do ourselves? No, you can do it yourself. So the beauty of JP Court, I like to refer to it as the baby court. It's the first step to court, and you can represent yourself. You could represent yourself in the higher courts too. It's just a little more difficult because they hold you to a higher standard. So in JP Court, we still have rules. They're the 500 rules. Those are also online that you have to abide by, even if you're not an attorney. So sometimes it's difficult. At one time before the COVID, I would have a pre-trial, like a information session. Unfortunately, I haven't been able to do that, so I have a handout just because we don't have enough space to try to do that. But I'm hoping in 2024 I may go back to that at least once a month, maybe twice, so that people can come in before their trial date, learn a little bit about the rules of the court to help them be more successful with their case. But that's also why I have that website, but yeah. Thank you. Yes. This is not a question, probably not relating to the jury section. Okay, well, you can ask. I'd like to ask that, like as a community, like you can, from a different country, different cultural communities, what is the way to get into the common public, like through a voluntary work or to be a part of the system? What are the ways for the public to get into the public sector? Into the public sector, you mean Dallas City or kind of, to work or just to observe? just to be a part of it, maybe like a volunteer work or service. Well, I can point you to this man right here. But yeah, I mean, you're always, a lot of these city meetings, everything's open. You can go and they have a website. You'll know when the meetings are. You can just go observe and then get more familiar with what are the city processes or processes like PC knows. And now he's been appointed to a committee. So depending on what city do you live in? In Garland. Okay. So there's your man right there. He can help you. So that's one way to get involved on the city level, which will help you kind of figure out where you want to focus your efforts. But yeah, Not just for me, I mean, like anybody. younger generation come up. Yeah, and also
my position really isn't political, but there are also political organizations that may help you plug into where you want to go. If you want to go a political route and run for office, or you want to run for a city position, you can do those. Those are non-political, or they're supposed to be nonpartisan. But doing that would also help you kind of learn the process, because you'll be meeting people that are familiar with it. Yep. So, any other questions? Yep. So I want to practice law when I'm older, and I'm curious to know what made you want to practice law. So I will disclaimer this. I am not a lawyer. I'm not an attorney. I have an undergrad in chemistry, a master's in environmental health, and then I went back again and got a graduate certificate in dispute resolution from SMU. Out of the 10 JP courts, 5 of them are attorneys and 5 are not. They were, a couple sessions ago, going to say that you had to be an attorney to be a JP, but the reason they don't do that and it didn't pass is you have these rural counties, and so you may not have an attorney that, right? So that's why they kind of had the vigilante justice of the JP. But you could run, if you go to law school, I think I can't remember offhand, maybe it's 5 years minimum of practicing, but you could run from a higher court, county court of law, district court, criminal court bench. For the criteria for a JP, I think I'm pretty sure it's high school education. Yeah, and that's because of rural counties, but yeah. Well, good luck. Do you know where you're going to go? Not yet. I'm still doing my undergrad. So. Okay, where are you doing your undergrad? UT Dallas. Oh, okay, very nice. Okay, well, good luck. All right. Huh? I know, right? Okay. Any other questions, or am I finished? Okay, all right, thank you. Oh, I inaugurate this event? Okay. Okay, thank you. All right, thank you so much, Honorable Judge. I really appreciate answering all the questions, just taking your time out to come to this event. I know you have so much on your plate, so busy, but definitely appreciate all that you do and the service that you do to the people of Garland. So, of course. Thank you. Let's give her one more round of applause. All right, so at this time, I would like to invite Mr. Sunny Malayakul to invite our chief guests, Mr. P.P. James and V. Arvind. Good evening, everybody. First of all, thank you for coming with your busy schedule. This meeting, this one-day seminar, the whole is dedicated to our friend who passed away, dear Francis Tadatil. So it is under his name, this hall, okay? So I just want to say that first thing. Second thing is my responsibility to introduce 2 of my best friends. They came from India all the way. Judge, you have to excuse, I had to say in Malayalam. I had to speak in Malayalam, it's okay, right? First of all, on the 4 pillars of democracy, there were 2 are sitting here. The judiciary and the press. So thankful. P.P. James സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ 35 വർഷത്തെ മീഡിയ എക്സലൻസ്, 65 രാജ്യങ്ങൾ, 2 ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി, 2 നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പമാരെ നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എയർ ചെയ്ത്. Sorry about that. എൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ്. ചെയ്ത ആളാണ്. ഇപ്പോൾ 24-ൻ്റെ സീനിയർ എഡിറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് സാറ് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. ആകാശവാണിയിൽ തുടങ്ങി അരസ്യൻ ഗലാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പുള്ളി ചെയ്തത് വളരെ നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ അവരുടെ വരവ് അമേരിക്ക മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 24 ചാനലിൻ്റെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന ബന്ധവുമായിട്ട് അവർ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നു. അവിടുന്ന് ബോസ്റ്റണിൽ പോയി IAPCയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടുന്ന് അവർ കണക്റ്റിക്കറ്റിൽ പോയി. അവിടുന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വന്നു. ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് വാഷിങ്ടണിൽ വന്നു. വാഷിങ്ടണിൽ നിന്ന് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഹൂസ്റ്റൺ, ഇന്ന് ഡാളസ്, ഇവിടുന്ന് അവർ ഫ്ലോറിഡ, കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഫിലാഡൽഫിയ, കഴിഞ്ഞ് 28-ാം തീയതി 29-ാം തീയതി അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകും. കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് P.P. ജെയിംസ് സാറ്.
ധാരാളം ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പബ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും PP ജെയിംസ് സാറിനെയും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് സർ. All right, thank you so much, Sunny Uncle, for introducing them and just giving us a brief description about all that they do. So at this time, I would like to invite Mr. PP James to go ahead and give his message. Chief guest of the day, Margaret O'Brien. It remembers me of a very famous actress, Hollywood actress Margaret O'Brien. Am I right? Yeah, I know. She's almost 86 years old. But it's a very famous name in Hollywood. So I was remembering that name. And president of the meeting, president of Press Club, India Press Club of Texas, Mr. Shiju George, and my senior colleague, Mr. Aravind, 24 News Channel Assistant Executive Editor, and former president of the Press Club, my dear friend, Sri Sunny Maliyakal, Sri P.C. Matthew, all other dignitaries, including a famous director from Kerala, M. Shaji M. It's a pleasure to be here. And I was just talking to our judge, Margaret O'Brien, how important for us to be in Dallas. I'm coming for the first time to Dallas, but I have visited US many times, but had the privilege now to be in Dallas, because from my childhood days, I was always watching Dallas in a way. I was a fan of John F. Kennedy. So it's a very painful to say that he was assassinated in Dallas, and one of the most popular presidents ever America had produced, even the world had produced. And I was visiting Boston, where there is a museum on John F. Kennedy. We went to that place. We had several thoughts on him, and the famous quote from him. I think it is almost like this: don't ask what the country has done for you. Do think what you can do for the country. That's a famous quote. We saw it live in the museum. So, with your permission, let me speak in our mother tongue. Malayalam? Yeah. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഈ വളരെ തിരക്കുള്ള നിങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തിയതിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ പോയി എൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ സണ്ണി മാളിയക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ജീവിതം കാണുകയായിരുന്നു. പല മീഡിയ സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്തു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ കണ്ടത്, അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു, പബ്ലിക് ലൈഫിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ അമേരിക്കയുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം പൊളിറ്റിക്സിൽ, ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസൻസ്, സ്പെഷ്യലി ഫ്രം ദ മലയാളി പ്രസൻസ് അത് കൂടി വരുന്നു. ഞാൻ 20 വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിൽ വന്നപ്പോൾ 2 ജഡ്ജിമാർ, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ലോക്കൽ ലെവൽ, പക്ഷെ മലയാളികളാണ്. ജഡ്ജ് ജൂലിയ ആൻഡ് ജഡ്ജ് സുരേന്ദ്രൻ. ദി അതർ ജഡ്ജ് ഇസ് ഫ്രം ദ കൗണ്ടി ജഡ്ജ് KP ജോർജ്. സോ അതൊരു സൂചനയാണ്. കാരണം പബ്ലിക് ലൈഫിൽ മലയാളികൾ അമേരിക്കൻ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമരസപ്പെട്ട് വരുന്നു. അവർ പബ്ലിക് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു, മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അമേരിക്കൻ പൊതുസമൂഹം മലയാളികളെയും ഇന്ത്യക്കാരെയും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരു മലയാളി സമൂഹം, ഒരു 6 ലക്ഷത്തിനടുത്തുള്ളൊരു മലയാളി സമൂഹം ഉള്ളത് തുടക്കകാലത്ത് അവർ വന്നത് നേഴ്സുമാരിലൂടെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേഴ്സുമാരുടെ ഒരു
വലിയ സപ്പോർട്ടിലുണ്ടായൊരു മലയാളി സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലേത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലെ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ മലയാളി നഴ്സിംഗ് സമൂഹമാണ് മുന്നിൽ നിന്നത്. ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തിൽ 48 കിലോ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവിടെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ വരെ പോരാടിയാണ് കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പല നഴ്സുമാരും കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും പോയാൽ പഠിച്ചു. നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ കുറവായിരുന്നു. നഴ്സിംഗ് സമൂഹത്തോടൊരു അവഗണന കേരളം, അത് ഞാൻ എന്നറിയാം ഇതോടുകൂടി പറയാണ്, ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയ രീതിയിൽ മാറി വരികയാണ്, ഇനിയും മാറാനുണ്ട്. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയല്ല. നഴ്സിംഗ് സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത, ഇവിടെ ഏത് പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്താ പറയുക, അതിനൊരു വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യത ഇവിടെയുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ, വെരി സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ. അത് വലിയ ഇതാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞാൻ നാടിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ബട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പൊതു ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത. ഇനി മീഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കൻ മീഡിയയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അറിയാം. അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആയാലും നടത്തുകയും കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ അറിയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ സമൂഹമാണ്. ഞാൻ സണ്ണി മാളിയേക്കിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നി. 1973 സിംസൺ, അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലേ, മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അമേരിക്കയിൽ. ഇറ്റ് വാസ് സിംസൺ ഇൻ 1973 who started our Indian journalism in US. He's still living. He's in New York. So ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരുപാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തി. ഒരു പക്ഷേ മെയിൻ സ്ട്രീം ഇതിൽ വന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം. അവരൊരു ജോലി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പാഷനായിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സാസിലെ പ്രസ് ക്ലബ്ബുണ്ട്, മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രസ് ക്ലബ്ബുകളും ജേർണലിസ്റ്റുകളുമുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ സ്വന്തം നാടിനെ മറക്കുന്നില്ല, മലയാളത്തെ മറക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, ഞാനും അരവിന്ദും 24 ന്യൂസ് ചാനലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു 35 വർഷമായി ജേർണലിസം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാം അടക്കി വേണത് അച്ചട മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ കാലം മാറി, ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസം വന്നു. ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസം ഹാഡ് ഓവർടേക്കൺ പ്രിൻ്റ് ജേർണലിസം. പക്ഷേ പ്രിൻ്റ് ജേർണലിസം അമേരിക്കയിലടക്കം നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രിൻ്റ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം പഴയ പോലെ ഒന്നും പത്രം വായിക്കാൻ ആളില്ല, ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ഒരു തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ നശിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അച്ചടിച്ച് വരുന്ന കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഇല്ലാതായെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് എ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ. അപ്പോൾ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസത്തിൽ വിഷ്വൽ ജേർണലിസമാണ്. അതാത് സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസാണ് ചെയ്യുന്നത് 24-ൽ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ. So it's a hot issue that is happening in the Middle East and West Asia. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഗാസയിലേക്ക് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് 15 ട്രക്കുകൾ എയ്ഡുമായിട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബോംബാർഡ്. കാരണം ബന്ദികളായിട്ട് 200ഓളം പേര് ഇപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഉക്രൈൻ യുദ്ധം മറുഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും അമേരിക്ക ഈസ് ഓൾസോ എ പ്ലെയർ, യു നോ. ഒരു ഭാഗത്ത് റഷ്യ വേഴ്സ് യുക്രൈൻ and America is supporting Ukraine, you know. Ukraine could fight only because America is giving a big support to Ukraine. So the war is going on. We are reporting live from Ukraine.
Our reporters are reporting live from Israel, and we are the first channel to report from both these countries, from the war field. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വാർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. യു നോ അബൌട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട്, ഇന്ത്യയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അടക്കം നിരവധി പേരാണ് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അവിടുത്തെ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരൊക്കെ ജീവനം കൊണ്ടോടി ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ. ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിനൊന്നും മുതിരുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഐ എം വിസിറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു make an analysis of what is happening all over the world, especially what the position of United States. It's not right. That's why I'm not saying. അത് ഞാൻ എൻ്റെ കോളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. I was telling her, every day I used to speak of Joe Biden and Donald Trump, because every day they are in the news. One is the president, one is the former president. How you know why they are in the news? ആൻഡ് 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കേരളത്തിലെ മലയാളി സമൂഹം ഇത്രയും എത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പങ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിംസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, 4th estate. സാധാരണ 3 estates-ന് they have mandatory powers. The executive, legislature, judiciary, according to the British Parliament, they have mandatory powers. Indian Parliament, it corresponds to British Parliament. And it is by Edmund Burke who said media and the press is the 4th estate. Because they don't have any mandatory or statutory powers for the media. But they take the power from the people. People gives them power. So when something comes in the newspaper or in the television channel, the executive and the legislature have to be, they have to look after it, because it's the voice of the people. അപ്പോൾ അത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ കാര്യത്തിലും ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എഡിറ്റേഴ്സാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റ് വർ ഡൂയിങ് ദ വർക്ക്. അതിന് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ തരുന്ന വാർത്ത മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നൗ തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നിരിക്കുന്നു. എവറി പേഴ്സൺ ഈസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് നൗ. സിറ്റിസൺ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദർ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് മീഡിയ. ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടന്നിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ദ മീഡിയ ബിക്കം മോർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു എത്തിക്സും കോഡും അതിൻ്റെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപക്ഷെ ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കൊരിതുണ്ട്. രാജ്യരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അരാജകത്വവും വ്യാജ വാർത്തകൾ, ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, എന്ത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നൗ ദ ഏജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷീസ് ഹിയർ, മാർഗരറ്റ് ഒബ്രാൻ ജഡ്ജ് ഈസ് ഹിയർ. You can give a fake picture of yours by artificial intelligence. So ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് she says that I am Margaret O'Brien. But it's only a fake picture of real O'Brien. So ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്ത ഏതാണ് ശരി തെറ്റ്? നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ജേർണലിസത്തിൽ പറയും ഫാക്ട്സ് ആർ സീക്രട്ട്. അത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ വന്ന് വാർത്ത വായിക്കുന്ന ആൾ റിയൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അവരുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഫേക്ക് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രൂപം വെച്ചിട്ട് വാർത്ത വായിക്കാനും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ പല തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മറഡോണയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ മൂവി എടുക്കാൻ പോകുന്നു. അനിമേഷൻ ഇതിലൂടെ മറഡോണ അതുപോലെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയും ഫുട്ബോളൊക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാതായനാണ് തുറക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ഒപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജേർണലിസത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി, റിയൽ ജേർണലിസത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ചലഞ്ചുകളെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടവരാണ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ. ജേർണലിസം, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പവർ ഏറ്റവും ശക്തമായി കണ്ടത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് എം നിക്സൺ ഹാഡ് ടു റിസൈൻ when he was in office. You know about the Watergate scandal. Watergate scandal, two journalists, Bob Woodward and Carl Bernstein, came with very investigative stories that shook the presidency of Richard M. Nixon, and he had to resign because some secrets of the Democratic Party in the Watergate was, leaked. And that was reported by two famous journalists. And finally, Richard M. Nixon, before impeachment, he had to resign. So such a power is there with the media. So we are all happy to be here. Thank you very much. Bye. If you have any questions, you can ask afterwards. Thank you so much, Mr. P.P. James, for that. Okay, let's give him one more round of applause. All right, now at this time, I would like to invite Mr. V. Aravind for his message. Honorable Judge Margaret O'Brien. എന്നെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ, ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് ആദ്യം നന്ദി. ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച സണ്ണി മാളിയേക്കൽ, PP ചെറിയാൻ, അവർക്കും നന്ദി. 80കളിലും 90കളിലുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയിരുന്ന ഒരാളവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാസിയായി ഇരിപ്പുണ്ട് ഷാജി എം. നമ്മുടെയൊക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിലിൽ വന്നിട്ട്, ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളുടെ ടൈറ്റിലിൽ വന്നിട്ട് വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയിരുന്ന ആളാണ്. നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ എത്തിയതിന്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടത് സമയമാണ്. കൃത്യമായി തുടങ്ങുക, കൃത്യമായി തീർക്കുക, വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. സാധാരണ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുക, നമ്മുടെ കഴിവൊക്കെ ഇങ്ങനെ, പ്രസംഗത്തിലെ കഴിവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് അത്ര മുതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പശ്ചാത്തലം എനിക്കുണ്ട്. AER മുതലാണ് എൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹം MCN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സണ്ണിച്ചായൻ വിട്ടുപോയതാണ്. MCN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോം TV-യിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മലയാളം ചാനലുണ്ട്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനലുണ്ട്. അതിലൂടെ നിരവധി തവണ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും പേര് വാർത്തയിലൂടെ കേരളത്തിലിരുന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കി അവിടെ നിന്ന് അതിരാവിലെ സംരക്ഷണം ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ഈവനിങ് അമേരിക്ക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു 3.5 വർഷക്കാലം ചെയ്തിരുന്നൊരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾ, ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ വ്യക്തികൾ, മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ, അവരുമായെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക കണക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിമാനത്തിൽ, ആദ്യമായാണ് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടി 1-2 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഒരു വാർത്താ ചാനൽ എന്നതിന് പുറത്ത് 24 കണക്റ്റ് എന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൽ 24 വാർത്തയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക്, സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും, അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലാണെങ്കിലും സിനിമാക്കാർക്കിടയിലാണെങ്കിലും എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 24 ആദ്യം മുതൽ 24-ൻ്റെ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്, ഞാനും ശ്രീ PP ജെയിംസും അടങ്ങുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് നിരവധി തവണ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിരവധി തവണ ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ചാനലുകളുണ്ട്, എന്താണ് പുതുതായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? അത് ചാനലിൻ്റെ ആ ഒരു ടെലിവിഷൻ ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക്
എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം എന്നൊരു അടിസ്ഥാന ഒരു ടാഗ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്തു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര പോലും അത്തരത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളെ, ഇത്തരം സന്ധ്യകളെയൊക്കെ കാണുന്നത് ആ തരത്തിലാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയുക, അത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഡാളസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നാളെ തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളിലുള്ള പല കഴിവുകളുമുണ്ട്. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത, ഒരു ശരാശരി മലയാളി പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കൃത്യനിഷ്ഠ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും അധികം കടക്കുന്നില്ല. നിരവധി തവണ നിങ്ങളോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അത്തരമൊരു എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതൊരു ഇവിടുത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങളിൽ പലരും മറ്റ് ജോലികൾക്കൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തനം കൂടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ 24-മായി ചേർന്ന് എന്ത് തരം എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ കഴിയും എന്ന രീതിയിൽ ചർച്ച ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലോ നടത്തിയാൽ, അത്തരം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ അതിൽ 24 ഏത് നിലയിൽ വേണമെങ്കിലും സഹകരിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ആദ്യമേ ഞാൻ തരികയാണ്. അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, 24 കണക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷന് പുറത്ത്, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് പുറത്തൊരു ആർമിയുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ കണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ രീതികൾ കണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അദ്ദേഹം ടെലിവിഷനിലൂടെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു സഹായം പെട്ടെന്ന് ഓഫർ ചെയ്യും. ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഒരു വാർത്ത ഒരു ലൈവായി നടക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ആ ടെലിവിഷൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. ഇത്തരം സ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ 24 കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ആർമിയായി ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്ത് വലിയൊരു സംഘടന പോലെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിലെ അത്തരം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ തിരിച്ച് ചെയ്തു തരേണ്ടത്. തിരിച്ചിപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമ്പന്നതയിലും അല്ലെങ്കിൽ നിറവിലും ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്താണെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഒരു മാൻ പവർ സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ജന്മനാടിൻ്റെ ഒരു മാൻ പവർ സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ തിരിച്ച്, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇതുപോലൊരു ചർച്ചയിൽ വന്നത് ഈ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്, അത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാം. അത് ഉടനെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടായേക്കും. അതായത് അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഹെൽത്ത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിനെയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കുക കേരളത്തിന്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര സെമിനാർ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഹൂസ്റ്റണിലെ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ മലയാളി നഴ്സസ് സമൂഹം, അവിടുത്തെ ഓയിൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത്തരം ഒരു പ്രോജക്റ്റിനുള്ളൊരു ചർച്ചയുടെ ഒരു തുടക്കം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു പോസിറ്റീവായി വരുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ദിവസങ്ങളിൽ, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിരുന്നിട്ട് 24 എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. 24 കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 24-ൻ്റെ കേരളത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളൊരു ആർമി നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക്, അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട, അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വാർത്താ പ്രാധാന്യം, അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ആൾബലം, ഇത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രപ്പോസലായി വച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണ്. നന്ദി. Thank you so much, Mr. V. Arvind, for your message. Let's give him one more round of applause. So at this time, I know you guys discussed a lot about the importance and power of media. Like, media is the reason that we get all the information that we do about something that's maybe happening from
10 minutes away to something that's all the way across the world. So we just want to appreciate both Mr. P.P. James and Mr. V. Arvind for everything they do and the service that they do to provide us the information, the media, all that they do through 24 News. So let's give them one more round of applause for that. So at this time, I would like to invite our Honorable Judge Margaret O'Brien, along with Mr. Bijli George and P.P. Cherian, to go ahead and give awards to our chief guests. October 22nd, 2023, in recognition of leadership, dedicated service, and a contribution to media world. Sijuvi George, President, Dr. Anju Bijli, Vice President, Sam Matthew, Secretary, Philip Thomas, Joint Secretary, Benny John, Treasurer. One more award. India Press Club of North Texas award presented to V. Aravind. 24 News Assistant Executive Editor on October 22nd, 2023, in recognition of leadership, dedicated service, and a contribution to media world. Sijuvi George, President, Dr. Anju Bijli, Vice President, Sam Matthew, Secretary, Philip Thomas, Joint Secretary, Benny John, Treasurer. All right, thank you so much, everyone. So now at this time, I would like to invite Mr. Aniswar Mambali to go ahead and give his kavita, which also means poem in English. Just as a reminder, while we do wait, remember that there will be a Q&A session at the end of this, so make sure to have all your questions. While you can, don't wait till socializing. This is the time for the seminar, as this is a media seminar, so make sure you have your questions ready so we can ask our amazing guests any questions that may be needed to be answered. മലയാളം കവിതയാണ്. ശ്രീ മധുസൂദൻ നായരുടെ ഒരു കവിതയാണ്. ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു. ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു.
എൻ്റെ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു, നിന്നാത്മശിഖരത്തിലൊരു കൂടു തന്നു, ആത്മശിഖരത്തിലൊരു കൂടു തന്നു. ഒരു കൊച്ചുരാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും നേർത്തൊരരുവിതൻ താരാട്ടു തളരുമ്പോഴും, ഒരു കൊച്ചുരാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും നേർത്തൊരരുവിതൻ താരാട്ടു തളരുമ്പോഴും, കനിവിലൊരു കല്ല് കനിമധുരമാകുമ്പോഴും, കാലമിടറുമ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിന്നിലഭയം തിരഞ്ഞു പോവുന്നു. അടരുവാൻ വയ്യ, അടരുവാൻ വയ്യ നിൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നെനിക്കേതു സ്വർഗം വിളിച്ചാലും. അടരുവാൻ വയ്യ നിൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നെനിക്കേതു സ്വർഗം വിളിച്ചാലും. ഉരുകി നിന്നാത്മാവിനാഴങ്ങളിൽ വീണു പൊലിയുമ്പോഴാണെൻ്റെ സ്വർഗം നിന്നിലലിയുന്നതേ നിത്യസത്യം. Thank you. Thank you so much. That was such a beautiful poem, and really appreciate you for that. So now is the time for our felicitation. We do have quite a few people that are going to be saying felicitation. So I'm just going to call each of them one by one, and they will be giving their greetings. So at this time, I would like to invite Mr. Raju Chamathil, who is a part of FOMA. Is he here? Okay. Let's give him a round of applause as we welcome him. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം സിജു എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വാക്ക് പറയണമെന്ന്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്ലയർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡാളസിലെ ആദ്യകാല സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സണ്ണി കമറി, അതുപോലെ നിരവധി ആളുകളുടെ മൊയ്തീൻ്റെ പേര് കണ്ടു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് ഓർത്തു. അവരൊക്കെ മൊയ്തീനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതുപോലെ സണ്ണി മാളിയേക്കൽ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Next, I would like to invite Mr. Shaji to give his greetings. വേദിയിലുള്ള മാർഗ്രറ്റ് ഒബ്രയാൻ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് PP ജെയിംസ്, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് നോർത്ത് ടെക്സസ് അരവിന്ദ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പ്രേക്ഷകനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്നെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് ശ്രീ സണ്ണി മാളിയേക്കലാണ്. ഞാൻ വരാൻ മറ്റൊരു കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് PP ജെയിംസ്, അതുപോലെ അരവിന്ദ്. അപ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അപ്പോൾ അവരെ ഇവിടെ വച്ച് കാണാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഇതേവിടെ രണ്ട് വാക്ക് പറയാനും, പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് നോർത്ത് ടെക്സസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Now at this time, I would like to invite Mrs. Anupa Sam
And she is the president of KLS, for those of you who don't know. Thank you. Good evening to all. Respected chief guest of the day, Ms. Margaret, Judge Ms. Margaret, and media representative Mr. P.P. James and Mr. Arvind, President of India Press Club, North Texas, Siju V. George, my friend, and all my friends and respected people who are gathered here today. I am actually standing before you representing Kerala Literary Society. That's what she said, KLS, Kerala Literary Society. So proud, it's a proud and privilege for me to represent Kerala Literary Society. And on behalf of Kerala Literary Society, I would like to give all the best wishes to all the media representatives from Kerala and also all the media representatives who are here from representing different parts of US. ഈ ഒരു സമയത്ത് മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതവും മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ one word about Ms. Margaret. Thank you so much, and I am so proud and so happy to see you as a representative of all the, I would like to say that all women representative of my community and all the community. I'm so happy, and so happy to say that my younger generation are here who are actually getting enthusiasm and encouragement from you, and would like to see one of you or anyone from your generation being here in the future. താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മാധ്യമവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സിജു കുറച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ P.P. ജെയിംസ് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാം മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് 4th പില്ലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മളെല്ലാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നി. അതായത് 3 പില്ലേഴ്സ് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു പവറാണ്. അതിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രസിയെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പവറിലും അധികം ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ ലൈഫിനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം മാധ്യമം എന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റോളാണ് മാധ്യമത്തിന് എന്നുമുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ധാരാളം കോൺട്രവേഴ്സികളും ക്രിറ്റിസിസംസും ഒക്കെ അതിന് എതിരായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു സത്യമാണ്. മാധ്യമം നമ്മെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്, സോഷ്യൽ ലൈഫ് എല്ലാം. ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമ സെമിനാറുകളിലൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത് സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മീഡിയയിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂസ് റൂമിൽ നമ്മളുടെ മുൻപിലെത്തുന്ന വാർത്ത അത് ആ രീതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് പുറകിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു വലിയ ധാരാളം ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഫീൽഡ്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് മീഡിയ പ്രവർത്തകർ, അവരുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മീഡിയയിൽ ആ യുദ്ധം നടന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാവിധമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാർത്ത നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നമുക്കറിയാം. അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളിലെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്നേഹ ആദരവുകളോടെ കേരള ലിറ്റററി സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മാധ്യമപ്രവർത്തക രംഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Next up, I would like to invite Mr. T.C. Chaco, if he's here. Thank you very much. വേദിയിലും എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്തോ പറയണമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. 8-10 വർഷം മുമ്പ്
സനിൽകുമാർ IAS വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു 10 പേരോടുകൂടി രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. പല വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ അംഗീകരിക്കുക, അവർക്കെല്ലാം സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ ആണെങ്കിലും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യണം. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you. Next up, I would like to call and invite up Mr. Raju Tharikan, who is the editor of Express Herald. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ PP ജെയിംസ് സാറിനെ കണ്ടതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്തകളെ അതിൽ മിക്ക TV യിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് കണ്ടതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ജഡ്ജിന്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് അരവിന്ദ് സാറെ, ഇവരെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ PP ചെറിയാൻ സാറ്, അതുപോലെ സണ്ണി മാളേക്കൽ സാറ്, അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ സമയത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിലെ ട്രഷറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രസ് ക്ലബ് ആയിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ കാണിച്ച മഹാമനസ്കതയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ എഴുത്തുകാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തനം. മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക്. നമ്മൾ എഴുതും 10 വട്ടം ആലോചിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണോ ഇല്ലയോ. കാരണം ഒത്തിരി ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയാൻ സാറാണ്. രാത്രി മുതൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എത്ര അഭിനന്ദനം പറഞ്ഞാലും പോരാ, അത്രമാത്രം ടാലൻ്റാണ്. ഈ ഇവിടുത്തെ നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അന്നേരം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം. മാത്രവുമല്ല ഈ സംഘടന തുടർന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പത്രാധിപ സമിതിയുടെയും അതുപോലെ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെയും പ്രത്യേകം ആശംസകളും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. Thank you. Next up, I would like to invite Mr. PP Cherian for his greetings. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു മാധ്യമ സമ്മേളനം നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ഈ അമേരിക്കയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രസ് ക്ലബ്ബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വേദിയിലിരുത്തി പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അവരൊക്കെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആരംഭകാല പ്രവർത്തകനും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ജോയച്ചനെയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത്. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ഇവിടേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാമായ ജിൻസ് സക്കറിയ, അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോയ്, മലയാളം പത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭകാല പത്രത്തിൻ്റെ
പത്രാധിപരായിരുന്ന റോയ് സാറ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂയോർക്ക് ചാപ്റ്റർ ലീഡർ ശ്രീ മൊയ്തീൻ പുത്തച്ചിറ ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി സിംസൺ സാർ, അതായത് അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സിംസൺ സാർ, അദ്ദേഹവും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ എബ്രഹാം തെക്കേമുറി, അദ്ദേഹം അല്പം ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ്, അദ്ദേഹവും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഒരു സമ്മേളനമല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ സംഘടനയോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആനന്ദകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത്, അതായത് ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ, ഈ സംഘടനയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയും അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് തടത്തിൽ. അദ്ദേഹം ഈ ഒക്ടോബർ 19 നമുക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം തികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Last but not least, I would like to invite Mr. Jojo Kotakil for his greeting. Good evening. ഇതൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. സണ്ണിയേട്ടൻ ഒപ്പിച്ചതാണെന്ന് അറിയാം. ഞാനിവിടെ വരാൻ തന്നെ, സോറി ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഇൻ മൈ ലാംഗ്വേജ്, ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ ഡിസർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, താങ്ക് യു സണ്ണിയേട്ടാ. ഞാനൊരു ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടും കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് മലയാളം മാധ്യമ 24 ചാനലിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുണ്ട് ചിലരെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറ്റിയൊക്കെ. സോ നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ മലയാളികൾ, ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ്, മലയാളി പേരാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല, അറിയില്ല. പലരും പല കാര്യങ്ങളും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാനലിൽ ചിലപ്പോൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കവറേജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ സാജൻ സക്കറിയ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട്, അതിനകത്ത് പറയാൻ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്ന, കാരണം പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന കവറേജും അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസും ഹ്യൂജാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളെക്കായൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ചിലപ്പോൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്ന പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണ മാതിരി എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. തലയിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ, അതിനെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഹാമർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെയാണോ പത്രപ്രവർത്തനം? ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മേ ബി അതൊരു നമ്മളുടെ പരിമിതിയായിരിക്കും. അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറുകയാണ് ഈ മലയാളം. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളെക്കാളും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് മലയാളികളായിരുന്നു കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നേഴ്സുമാർ ഇവിടെ വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം മലയാളികളെക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ മലയാളം ആ സമയത്തും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെ പറ്റിയൊക്കെ പൊക്കി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മളൊക്കെ വലിയ സ്യൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെരുന്നാളിന് കൊടി കയറി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈ ഏറ്റവും താഴെക്കടയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ലൈനായിട്ട് തോന്നുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ അന്തരം കുറയ്ക്കാനും ഇതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആർമി ഉണ്ടെന്നോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജോജോ നമ്മൾ ആശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷന് Q&A സെഷനാണ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ടാനിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപാടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ജോജോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, വളരെ ലിമിറ്റായിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ചോദിക്കുക, അതിന് 3 മിനിറ്റിൽ ആൻസർ പറയുക മാക്സിമം. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പല ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം. ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് സാജൻ സ്കറിയയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണോ. മൂന്നാമതായി ചോദിച്ചത് മാധ്യമ അന്തരം. അപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കുന്നവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, 1 മിനിറ്റ് ചോദിക്കുക, 3 മിനിറ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന പറയാം. ആഴക്ക് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുക. PP ജെയിംസ് സാർ വേണോ, അരവിന്ദ് സാർ വേണോ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ഇപ്പോൾ വിവേക് രാമസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസിൽ ഞാൻ പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നില്ല. നമ്മളല്ല അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയം ഒരു പരിധി വിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ്സ് എ വെരി, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ പാലക്കാടിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം വന്ന വഴികൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അടക്കമുള്ള രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. ഹി ബിക്കെയിം എ ബില്യനയർ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ലൈഫിൽ ഒരു ചില എക്സ്ട്രീം വ്യൂസ്, അത് ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാരനാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഡിബേറ്റിൽ പുള്ളിയാണ് അവരുടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കുറച്ചും കൂടി കൺസർവേറ്റീസം ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. കൺസർവേറ്റീവ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മെക്സിക്കോയിൽ ഫെൻസ് കിട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ H1B വിസ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ ഇത് തടയുന്നതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ആ ഡിബേറ്റിൽ അദ്ദേഹമാണ് തിളങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഈസ് ഫോളോയിങ് ഹിം. അതൊരു വലിയ പ്രത്യേക ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു വിവേക് രാമസ്വാമി പാരൻസ് ആർ ഫ്രം കേരള. സോ you know Vivek Ramaswamy, he is a contestant in the Republican Party for the presidency. He came third. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡി സാൻഡീസ്, 3-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല, അത് നിങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. എന്തായാലും ജോജോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ, ജോജോ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത്, അദ്ദേഹം എന്തായാലും മെയിൻ ഇതിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ഡിബേറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മറ്റേ ട്രംപോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുമോ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരുടെ പേരൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അത് ഒരുപക്ഷെ ആരാണ് എമർജ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സേ ഉണ്ടാവും. കാരണം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവോ അദ്ദേഹം വരുമോ എന്നുള്ളതല്ല, അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഒരു 38 വയസ്സുകാരൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചാലും പ്രതികൂലിച്ചാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ഹിം. ഇവിടുത്തെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. പിന്നെ വേറെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇതിനുള്ളൊരു വേദിയല്ല അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരിക, എന്നിട്ട് വേറൊരാളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുക, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നൈസ് ഫ്രം അവർ പാർട്ട്. ഞാൻ വിലയിരുത്തുക, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. ജേർണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജേർണലിസത്തിന് പല രീതിയിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവാം. അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ്, കാണുന്നവർ, ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഞാനത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ അന്തരം കുറയ്ക്കുക, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ യങ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ടൈംസിലെ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് മലയാളി ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വേൾഡ് എമ്പാടുണ്ട്. അൽ ജസീറയിൽ, മറ്റേ CNN-ൽ മലയാളി ജേർണലിസ്റ്റുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്സ് ന്യൂസിൽ, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളിൽ, വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഒക്കെ വന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അത് മുഖ്യധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം, അതാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം വേറൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക സൈഡായിട്ട് കൂടി ജേർണലിസം നടത്തുന്നു. അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മോർ എന്താ പറയുക മുഖ്യധാര മെയിൻ സ്ട്രീം ജേർണലിസ്റ്റുകളായേനെ. പക്ഷെ അവർ ഇത്രയും ജോലി, കാരണം അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് സാധാ ഒരു ജേർണലിസം നടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മെയിനായിട്ട് വേറെ പ്രൊഫഷനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ യങ് ജേർണലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് എമർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് അങ്ങനെ ജേർണലിസം ടാലൻ്റ് ഉള്ള, ഇപ്പോൾ ലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഷീ ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഒബ്രിയാൻ. അവരെപ്പോലെ ജേർണലിസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ, CNN-ൽ, ഫോക്സ് ന്യൂസിൽ, വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലൊക്കെ ജോലിക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ വളർത്തിവിടണം. കാരണം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ അല്ല വളർത്തുന്നത്, പുള്ളി ഒരുപാട് പേരുടെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ വോയിസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു ചോദ്യം 1 മിനിറ്റ്, ആൻസർ 3 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷ് പള്ളിച്ചേട്ടൻ്റെ ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരാം. സന്തോഷ് പള്ളിച്ചേട്ടൻ്റെ KLS-ൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്, ഇവിടുത്തെ കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ്. മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരിക. ഇത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൊരു വാർത്തയാണ്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല. ആദ്യം അത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത് അതാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത്? അവർ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റഡ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളാണെന്നൊരു വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് പ്രചരിച്ചത്. അത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ഇന്ത്യയിലെ ജേർണലിസത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലുള്ളതുപോലെയുള്ള ജീർണത ജേർണലിസത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റാണ് എല്ലാം സുപ്രീം എന്ന് പറയാൻ ആളല്ല. ജേർണലിസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ മീഡിയനെ കുറിച്ചാണ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കറപ്റ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ പൊളിറ്റിക്കലി ബയാസ്ഡ് ആണ് എന്നൊരു തരത്തിലുള്ള വലിയ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ, നാഷണൽ മീഡിയ ഇൻ ഇന്ത്യ കറപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കലി ബയാസ്ഡ്. പൊളിറ്റിക്കലി ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ there is a chance that they can be bought. പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസ്. അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ അല്ല അതിൽ കുറ്റം പറയേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലിരിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നോക്കുക. ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അദാനി, അംബാനി പോലുള്ള വലിയ ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ മീഡിയയെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ റോള്, നേരത്തെ ജേർണലിസ്റ്റ് വർ കൺട്രോളിങ് ദ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ റുപ്പർട്ട് മർഡോക്ക് എത്ര ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോക്സ് ന്യൂസ് വാങ്ങിച്ചതടക്കം. അപ്പോൾ ഓണറുടെ താല്പര്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചാനലുകളിൽ വരുന്നു, പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നു, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കറപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരല്പം ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ജയൻസ്, ദേ ആർ കൺട്രോളിങ് ദ മീഡിയ. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, CNN സപ്പോർട്ടിങ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് 100% സപ്പോർട്ടിങ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ മീഡിയ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ദേ ആർ സപ്പോർട്ടിങ് നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് BJP, യു നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ റീജിയണൽ മീഡിയാസ് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മീഡിയ എനിക്കോടെ കുറച്ചും കൂടിയും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരങ്ങനെ ഒരു ചില മീഡിയയൊക്കെ ചില പാർട്ടികളുടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ CPM-ന് അവരുടെ മീഡിയ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ കൈരളി, ദേശാഭിമാനി. കോൺഗ്രസ്സിന് ജയ് ഹിന്ദ്, വീക്ഷണം. അതുപോലെ തന്നെ BJPക്ക് ജനം TV ഉണ്ട്, ജന്മഭൂമി പത്രമുണ്ട്. അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മീഡിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.
പിന്നെ കറപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജീർണതയൊക്കെ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിനും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ കാണുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കറപ്ഷൻ നടത്തി ഇതൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് പത്രങ്ങളും 100 കണക്കിന് ചാനലുകളും ഉണ്ട്. ഒരാളൊരു വാർത്ത പൈസ മേടിച്ചിങ്ങി മൂടി വെച്ചാൽ തന്നെ അടുത്ത ചാനൽ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറപ്ഷൻ്റെ പേരിൽ വാർത്തകളൊന്നും മൂടി വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കള്ളവാർത്തകൾ കൊടുത്താലും നിലനിൽക്കില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ പവർഫുൾ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻസി വന്നതുകൊണ്ട് കറപ്ഷൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പഴയ പോലെ മോണോപ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. India is the most dangerous place to work as a journalist എന്നാണ്. സോ അത് ആണോ സാറിന്, അതിനെപ്പറ്റി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അത് കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും മീഡിയ പേഴ്സൺസിന് വലിയ ഇതുണ്ടാവുന്നില്ല. റീജിയണൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ മീഡിയയിൽ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ വലിയ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ അല്പം അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയം, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ ഒരു റിബൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തെ തള്ളി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുണ്ട്, ഇറാനുണ്ട്, ഇറാഖുണ്ട്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അവിടെയൊന്നും മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ല. പിന്നെ റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതോടൊപ്പമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ത്യ വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ റാദർ ഇപ്പോഴും ഡെമോക്രസി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഡിക്റ്ററ്റോറിയൽ ലൈനിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അടുത്ത എലക്ഷൻ ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. അടുത്ത എലക്ഷനിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരാം. നമ്മൾ ചോദ്യം 1 മിനിറ്റ്, ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ 24 ന്യൂസ് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെ, അഴിമതി, ഇതൊന്നും അത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. എന്താ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. മിക്കവാറും ഈ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്, വേറെ ആരുമല്ല. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ സർജറി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മീഡിയ പറഞ്ഞറിയും. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരെ പോലെ തന്നെ കഴിവും ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയവരും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വരുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും എക്സ്ക്ലൂസീവുകൾ നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് ചെയ്യാറില്ല പലപ്പോഴും. അതാണ് ആദ്യത്തെ, അതായത് ഒരു വാർത്ത ആദ്യം ഒരു ചാനൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അവരുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും. അതിനൊരു ജനറൽ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിനൊരു ഒരു തുടർച്ചയായ ഒരു അറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടിയോ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാറ്. എല്ലാത്തരം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ലോട്ട് തന്നെ 2 എണ്ണമാണ്. ഒരു 2 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം ക്രൈം ബുള്ളറ്റിനുകൾ മാത്രം പോകുന്നത്. അത് മറ്റു ബുള്ളറ്റിനുകളിലെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോലീസ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ, ഇന്ത്യൻ സമയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, രാത്രി 10 മുതൽ 11 വരെ, അങ്ങനെ 2 സമയമുണ്ട്. അഴിമതികളെല്ലാം ധാരാളം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ധാരാളം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ പല ചെറിയ സൊസൈറ്റി, ഇപ്പം ഈ ബാങ്ക്, ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ബാങ്കുകളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിൽ പല ബാങ്കുകളുടെയും ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നത് 24 ആണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കിനി 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ബാബു സൈമൺ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മുമ്പോട്ട് വാ. 1 മിനിറ്റ് ചോദ്യം, 3 മിനിറ്റ് ആൻസർ. ചോദ്യമല്ല, ഈ അടുത്തയിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അപമാനകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു. നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗം. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാൾ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം.
ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാം, അത് എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് സമയം കളയണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞൊരു 15-20 വർഷമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തുക എന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരുടെയും തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മാധ്യമം ഇതിനെല്ലാം അതീതമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, എല്ലാവരും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയങ്കരമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യ വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് സിനിമ ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ടെലിവിഷനിൽ ഇത് കൊള്ളില്ല, ഈ സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടായപ്പോൾ സിനിമാക്കാരും അവരുടെ ശത്രുക്കളായി. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരും മാധ്യമങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ്, ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രായം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 20 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ രാവിലെ പത്രം വായിച്ചിട്ടാണ് അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ടെലിവിഷൻ്റെ ഒരു എമർജൻസിയോടുകൂടി അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങളിതാ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു, കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു, ഇവർ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ഇനി ഇവർ പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതാണ്ട് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം മാപ്ര എന്നുള്ള വിളി വരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം, രണ്ട് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ബാബു, സോണി സൈമൺ, മമ്മൂട്ട്, അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ചോദ്യം, 3 മിനിറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അയ്യോ, എല്ലാ ചാനലിലും ചാനൽ ചർച്ചകളുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ഐ എം സോറി ടു സേ ദിസ്, സം ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ സെയിങ് വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ്സ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഷിജു ഖാൻ, ഡോക്ടർ ഷിജു ഖാൻ, എനിത്തിങ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത് is stupid. So please don't invite them to the channel church. Okay? Please. Okay. അല്ലെ, ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വി വിൽ ടേക്ക് വെരി സീരിയസ്ലി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് പരിശോധിക്കാം. പക്ഷേ ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ടുകൾ എന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരെയാണ്. അതിലെല്ലാവരും അത്രയും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള പാർട്ടികളെ, പിന്നെ ചില പാർട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ CPM-ൻ്റെ ആളെ വിളിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് അവരുടെ നോമിനിയെ തരുന്നത്. കാരണം AKG സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളായിരിക്കില്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നയം പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ പാർട്ടി കൂടി അവർക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യരായിട്ട് ആൾക്കാരെയാക്കി. അവരിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടി പറയും ഞങ്ങൾ ആളെ വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ CPM-ൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ അനുഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെയായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാനലുകാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ട്രൈ. ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അവരുടെ സമയം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാരണം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ വെടിപൊട്ടി ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത നിമിഷം ചർച്ച വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നേരത്തെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഈ ചർച്ചയുടെ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ പാനലിസ്റ്റുകളെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. പേരെന്താ പറഞ്ഞ വാട്സ് യുവർ നെയിം? ടോണി. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്നറിയോ, അല്ല, നിഷ്പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെ നിരീക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചർച്ച നടത്താറ്. മീഡിയ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിരീക്ഷകരായിട്ട് വരാറുണ്ട്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, ഇപ്പോൾ CPM, കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും സപ്പോർട്ടേഴ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ CPM-ൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാതെ നിരീക്ഷകർ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് വി വിൽ നോട്ട് നോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ അവരെ ശക്തമായി വിമർശിക്കാൻ മറുപക്ഷമുണ്ടല്ലോ. ഹമാസും
ഇല്ലില്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചാനല് അല്ല, എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ. അല്ല, സോറി, ഐ ആം നോട്ട് ഫോർ എൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഇസ്രായേൽ, വി ആർ സേയിങ് ഇസ്രായേൽ വേഴ്സ് ഹമാസ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാനൽസും ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി നോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാം. ഹമാസ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഗാസയുടെ കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ്. പാലസ്തീന് വേറൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പാലസ്തീൻ ആൾക്കാരോടാണ്. പക്ഷേ ഹമാസ് വഴിക്കും ഇൻഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈജിപ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്, ഖത്തർ ഈസ് ഇൻവോൾവ്. ഖത്തർ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, താലിബാനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിൽ ഖത്തർ വാസ് ദ മീഡിയേറ്റർ. അപ്പോൾ മീഡിയേഷൻ ദർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ ലൈൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ലൈൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹമാസ് ഒരിക്കലും പാലസ്തീൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കം പേരായിട്ട് കാണുന്നത്. പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ, ഇസ്രായേൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹമാസ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് ഈ നമ്മുടെ മീഡിയ പറയുന്നില്ല. സോണി, very briefly. പ്ലീസ് അതെ, വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിലേക്ക് പോകണ്ട പ്ലീസ്. കാരണം അവർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഈ പാലസ്തീൻ വിഷയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ. നമ്മളത് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് ഇതിനെ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ, കാരണം മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ സമയം അത് അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഞാൻ ഇടപെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടതാണ്. So I just FYI, we're not arguing. We just asking some good questions. So this is how they ask questions. This is our spirit. Yeah, we are so energetic team. Yes. So എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആർക്കും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോറി, ഞാനത് ഇടപെട്ടത് സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. All right, well, those are some interesting, very engaging questions. So I'm glad you guys were able to ask that. So at this time, I'm going to go ahead and invite Mr. Thomas Cheerful for the vote of thanks. Thank you, Tanya. IPCNTയുടെ പ്രസിഡന്റ് സിജു, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം and good evening. First of all, I would like to thank Honorable Judge Margaret O'Brien. I think we selected the right person to inaugurate this event because she was prepared to listen to the audience. You know, the best quality of a judge, according to me, this is the thing we expect from a judge, to know what is happening around and know more about the audience. I'm really, we are very, we have picked the right person to inaugurate our event. Thank you very much for coming here and finding some time for this one. Then the next, our special guest, PP James. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എളിയ ആരാധകൻ കൂടിയാണ്. SKN PP ജെയിംസിനെ വിളിക്കുന്ന രംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും വാർത്ത കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സബ്ജക്ട്സും അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, ഈയിടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ PP മുകുന്ദൻ സാറിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അതേപോലുള്ള ലീഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള വളരെ അടുത്ത ബന്ധം
അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കമ്മിങ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ താങ്ക്സ് ഗോസ് ടു പി അരവിന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ദൂരദർശൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ 24 ചാനൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ലോകം ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് TV അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വയലാർ സാംസ്കാരിക വേദി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അധികം മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ ഭംഗിയേകി. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ PC മാത്യു സാർ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് പോയി. നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലും എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയും നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള അതോറിറ്റീസിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാത്തിനും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സായം സന്ധ്യയെ ധന്യമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്നു, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു, സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ IPCNTയുടെ സീനിയറായിട്ടുള്ള പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും PV ചെറിയാൻ ചെറുത് തുടങ്ങിയിട്ട് സണ്ണി സാറ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാവരെയും ഗസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അദ്ദേഹം എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മനോഹരമായ കവിത ആലപിച്ച അനശ്വറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്ന കേരള അസോസിയേഷനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ MC ടാനിയ ബിച്ചിലിയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായി ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ IPCNTയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Uncle, for that vote of thanks. So, as we do close, I do want to let everyone know that there's some amazing food in the back.